ਖੇਚਲ ਦੇਣ ਦਾ। मगर जदों हालात ਇਹ ਜੇ बन जाण तो इस मौके ते भी जे असलीयत सच थोड़े अगे ना रखीए तो फिर किथे ना किथे पंजाब दे लोग ओपोजिशन दे मैंबरां नूं भी सवाल उठाउणा शुरू कर देंदे कि की तुसीं ये गल सामने रखदे क्यों नहीं। इसलिए अज जिहड़ा मुद्दा लैके आए हैं पंजाब दी किसानी नाल, पंजाब दी जिहड़ी बैकबोन मन्नी जाती इकोनॉमी 60-65% लोग किसानी ते पंजाब ते निर्भर है। उस किसान भरा नाल अन्नदाता नाल किस तरीके दे नाल फ्रॉड हो रहा है और बड़े अफसोस की गल है। देखो एक पासे कोरोना दी महामारी और उस महामारी लॉकडाउन दे विच पंजाब एक कल्ला ही सूबा है जिस लॉकडाउन का लोग घरां दे अंदर बंद ते बाहर कांग्रेस के विधायक ते कांग्रेस के वजीरां ने एक तो बाद एक वड्डा स्कैम कीता जिहड़ा तुहाडे सामने उजागर होए। मेरे तो पहला भी मैनूं पता लग्या, चंदूमाजरा साहब ने भी बड़े दिन की ये गल्लां अखबारां 'च भी आ रही सी, चीमा साहब ने भी बड़े विस्तार नाल लिकर स्कैम का 5600 करोड़ का जिहड़ा स्कैम का जिक्र किया सी। उहदे च ठीक है सरकार ने अजे एक आई वॉश किया, कार्रवाई कोई नहीं की। इंस्पैक्टर नूं बदल देना जिहड़ी सब तो नरम कार्रवाई हुंदी है, मैं उहनूं मनदा हुंदा। जिवें वो SHO बलजिंदर सिंह बदलिया सी ना खन्ने वाला, मगर हाई कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिते कि जदों उन्होंने वीडियो वेखी हाई कोर्ट के जज साहब की ऑब्जरवेशन आ गई कि मैनू शर्म नाल मेरा सिर झुक गया ये वीडियो वेख के, मगर सरकार का सिर हाले तक शर्म नाल नहीं झुक रहा, पता नहीं की गल। और वड्डी गल लिकर स्कैम 5600 करोड़, रेता स्कैम कोई 2.5-3 हज़ार करोड़ का, उस तो बाद आ जिहड़ा बलबीर सिद्धू जी के महकमे का वो PPE किट स्कैम जिहड़ा अमृतसर साहब ते बड़ा रौला पिया। इस तरह उस तो पहला वो टैबलेट्स का स्कैम होया सी। कहण दा भाव कि इस लॉकडाउन के समय च जे किसी नूं इस गल का रज के फायदा उठाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने उठाया। और मैनू अफसोस नाल मैं इस केस नूं बड़े ध्यान नाल वेख रहा सीगा ते मैनू सीगा किसानी नाल संबंधित है ते जाखड़ साहब किसानी के मुद्दे ते बड़ी पैशनेटली गल करते सन ते मैं हमेशा सोचता सी कि ये दिलों किसानी के नाल हमदर्दी रखते। चलो वो गल का पर्दाफाश तो हो ही गया कि जदों दी इन्हां दी सरकार आई है उन्होंने हमदर्दी लफ्ज़ां तक ही सीमित रखती, करन कराउण ते कोई हमदर्दी विखाई नहीं। और वड्डी गल मैं जिहड़ी करन लग्या कि अज तो 11/5 नूं एक परचा दर्ज होंदा है और एक साडा किसान वीर है हज़ारां क्विंटल बीज झोने का उहदा एक बड़ा वड्डा स्कैम पंजाब च चल रहा है। और जिहड़े चला रहे हैं लोग उन्हां दी सिद्धियां तारां पंजाब दे कैबिनेट मिनिस्टरां नाल जुड़ियां ने। और मैं वेख रहा सी कि ये जिहड़ी FIR किसान भरावां ने जाके कराई और ये FIR की मैं डिटेल तुहानूं दे रहा, ये हैगी जी 11/5 नूं रजिस्टर हुई है FIR 2020 ते ये FIR लुधियाने च रजिस्टर हुई है पुलिस थाना डिवीजन 5 च। तुसीं हैरान होंगे एक बराड़ सीट करके यूनिवर्सिटी तो बाहर पंजाब दे सारे किसान जदों भी एग्रीकल्चर च, क्योंकि हमेशा पंजाब का जोर ग्रीन रेवोल्यूशन तो बाद इस गल ते ही रहा है कि किवें साडा जिहड़ा पंजाब का किसान है अगाह वधू किसान है, किवें झाड़ वधे, किवें इनकम वधे। और उस गल नूं लैके हमेशा बीज की नवीं तो नवीं डिवेलपमेंट यूनिवर्सिटी च चलदियां रहिंदियां ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च। ते किसान जिहड़े मेहनतकश किसान ने दिन रात एक खून पसीने नाल मेहनत करने वाले ने, वो ध्यान रखते इस गल का कि जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च की हो रहा है तो की नहीं हो रहा। और बराड़ सीड्स एक दुकान है जिहड़ी बिल्कुल ही
गेट के नाल जदों किसी नूं बी अंदरों ना मिले यूनिवर्सिटी ते उत्थे जांदे आ। उस दुकान च सेल हो रहा सी 128 पीआर ते पीआर 129 झोने का बी, जिहड़ा तुसीं हैरान हो जाओगे कि यूनिवर्सिटी ने हले उसनूं अप्रूव ही नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उहदे ते कोई सर्टिफिकेशन नहीं, जेड़ा बी अप्रूवड ना होवे और फिर भी हज़ारां क्विंटल वो बी विक गया होवे, मतलब हज़ारां भी मैं शायद घट कह रहा, उहदा तां अंदाजा ही है, क्योंकि जब तक इनक्वायरी नहीं होगी उहदा अंदाजा सही तरीके नहीं ला नहीं जा सकता। मगर तुसीं मन के चलो कि पंजाब भर च किन्नियां दुकानां ने और हर दुकान ते लगभग जेदी जांच ਚੱਜ नाल होई ते बी दी विक्री हुई है, जेड़ा बी सर्टिफाइड ही नहीं। और मैं महसूस करता सी कि चलो बराड़ सीड्स वालियां ने बी बेचिया जेड़ा नहीं बेच सकते सन, किसानी नाल धोखा होया ते मैनू सीगा सरकार परचा दर्ज करके जेड़े असल वड्डे मगरमच्छ ने जिन्हां दी रहनुमाई ते काम चल रहा, जिन्हां दी सरपरस्ती हेठ काम चल रहा है, उन्हां ते कोई कार्रवाई होगी। आफ्टर ऑल बराड़ सीड ने वो सीड घरे तां बना नहीं दिता, उन्होंने वो सीड किसी मैन्युफैक्चरर ने दिता और उस मैन्युफैक्चरर ते कार्रवाई होगी। अज कितनी तरीक हो गई? 23 तरीक। 23 अज 2 हफ्ते लगभग बीत गए है। जेड़ा मैन्युफैक्चरर दे उत्थे बिल फड़े गए, उस मैन्युफैक्चरर का नाम है करनाल सीड्स, करनाल एग्री सीड्स। उस ते मैनू आस सी परचा होगा, मगर परचा कोई नहीं होया। ते सुभाविक है पिंड वैरोके कि 2 हफ्ते बीतण तो बाद जी ने ये सीड सप्लाई की, जिन्हां ने अगे किसान भरा साडे खुदकुशी के शिकार, अगे एडे वड्डे पैमाने ते खुदकुशियां चल रही, क्योंकि किसान भरा आपकी आमदन च वाधा नहीं कर सक रहे, मगर हमेशा चिंतित रहंदे कि आमदन वधे। उन्हां नाल भी फ्रॉड करन वास्ते मंत्रियां ने कंपनियां का साथ देना ठीक समझिया, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करनी ठीक नहीं समझी। आ मैं ये लोगो है जी उन्हां दा, एक करनाल सीड्स है। हले खड़ जाओ, तुहानूं मैं बड़ा कुछ विखाऊंगा, तुसीं काले ना पो। तुसीं समझदे होने करनाल सीड्स का हो गया हरियाणे नाल संबंधित, मेरा भी ध्यान उत्थे गया, मगर हैरानगी हुई कि ये करनाल सीड्स चलदी कित्थे है? तुहानूं अंदाजा है किसी नूं? करनाल भाजी, करनाल हरियाणे च है ना करनाल, जिन्हां दा इजराइल नाल टाई अप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च, जिन्हां ने फ्रॉड खेडना सी, उन्होंने भी अंदाजा ला लिया कि जे नौ छोटा मोटा रखांगे तो फ्रॉड बनना नहीं। नौ रखिया करनाल सीड ते फैक्ट्री चलती कित्थे है? डेरा बाबा नानक हलके च। ते चलती किहड़े पिंड च है? वैरोके पिंड च। वैरोके पिंड दी दूरी किन्नी? धारोवाली पिंड तो जिथों रंधावा साहब आउंदे, सुखी रंधावा जी, कुछ किलोमीटर की दूरी ते। और मैं ये फैक्ट्री असी था सोचा कि ये करनाल लभदे फिरी गए फैक्ट्रियां सारे, ते लभदे लभाउंदे असी आ साडे कोले किसान भरा ही आ गया। वो बैग विखा माड़ा जा, आ मैं थानू बैग विखाउना हुण। साडे कोलों भरा ही आ गया, आ बैग आ लो। लगदा बैग च कोई नुक्स? ऐ लगदा जिवें इह चों दा झाड़ निकलू असल झोने दा इहदे चों, मगर निकलिया तो विचों डुप्लीकेट सुखी। 10 किलो वाला भाजी। अच्छा अगे आ वेखो जिहड़ी चीज इह बड़ी वधिया पढ़न वाली है, PR आ लिखिया, इह लिखिया ठप्पा वजिया PR 129, जेड़ा सीड कित्थे? हाँ जे आप थले भी लिखिया छपया आया, इत्थे भी उत्थे बिल्ला लग्या, इत्थे आप छापिया, जेड़ा सीड अप्रूवड ही नहीं। यूनिवर्सिटी ने अप्रूव नहीं किया, मगर पंजाब सरकार दे कॉरपोरेशन दे मिनिस्टर उन्हें पता नहीं केड़ा अप्रूवल
ਵੈਰੋਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਸੀਡ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣੇ ਆ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ। ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੈਰੋਕੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ, ਵੈਰੋਕੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਿੰਡ ਵੈਰੋਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਖੋਟਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਖੋਦੇ ਬੇਟ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ, 8 ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਬਣੀ ਕਦੋਂ? 2017 ਚ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਆ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਆ। ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਬੈਗ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕੇ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਧੋਖੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕਵਰ ਅਪ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 128 ਤੇ 129 ਨੰਬਰ ਸੀਡ। ਆ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਬੋਟਾਬਾਦ 'ਚ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਬੈਗ ਛਪਾਏ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਐਡਾ ਜੈਨੂਅਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਟਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨਾਲੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਮਗਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਫਰਾਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਆਹ ਫੈਕਟਰੀ ਆ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵੇਖੋ, 8 ਕਿੱਲੇ 'ਚ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। 4 ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿਹੜੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ, ਯਾਦ ਕਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਕੁਲਫੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਜਾਪਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਸਨ 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਭਾਊ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੱਖੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕੁਲਫੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੋਟਾ ਕਰ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਫੋਟੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਲੱਖੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਹਮਦਰਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੀਡ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਪੂਸਾ 1509 ਵੈਰਾਈਟੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ। ਲੱਖੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ। ਨੇੜਤਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੇਖੋ, ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਕੁਲਫੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੇ ਬੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ। ਉਹਦਾ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੀ ਆ, ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰ ਇਹੀ ਆ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ। ਆ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰ, ਜੇ ਜਾਖੜ ਨੇ MP ਲੜਨੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਤਾਂ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਆ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਰਾਇਣ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ,
ਨਰੈਣ ਚੌੜੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ, ਆਪੇ ਲੱਭ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਊ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਆ ਬੈਗ ਵਿਖਾਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਬੈਗ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 100 ਫਰਾਡ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਬੈਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਸਬ ਆਫਿਸ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 29, ਕਛਵਾ ਰੋਡ, ਕਰਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ। ਆ ਸਬ ਆਫਿਸ, ਵੱਡੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਬੋਰਡ, ਤੇ ਸਬ ਆਫਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾਲ ਵੇਖਣ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਗਏ, 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖੀ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਲੱਖੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੈਂਦਾ, ਹਰ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੀ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 128 129 ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਵੀਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 128 129 ਪੀਆਰ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ 'ਚ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹਰ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜੇ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਲੱਖੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਕਿਉਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਮਦਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਕੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿੰਗ ਬੱਚੂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖੋ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 17 'ਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸ? ਆ ਹੁਣੇ 17 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ, 18 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸੀਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਤਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਰੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਰੀਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਬੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋ ਬੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈਡ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਗੋਲਮਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 250 ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਪਰੂਵਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਏ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ 10 ਦਿਨ
ਆਈਫੋਨ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੇਨੀਪਾਲ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ 40 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 120 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਪੀਆਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦੇਖੋ 200 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਿਆ। 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵੇਚਿਆ। 200 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 750 ਕੁਇੰਟਲ PR 129 ਲੱਭੀ ਆ ਔਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੱਖੀ ਦੀ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਥਰੂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਦਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਵੈਰਾਈਟੀ 1509, 1121 ਲਿਖਣੀ ਸੀ, 201 ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 128 ਤੇ 129 ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਔਰ 11-12 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਆਪਦੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈ ਆਪਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਦ ਰੇਡ ਹੋਊਗੀ ਤੂੰ ਕਹੋਗਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। 12-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ 2-3 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਖੀ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਰੋਲੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀ। ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ, ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲੈਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਕਰਾਓ, ਕਰਾਉਣੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸੀਡਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲੋਗੋ ਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਡਰੇ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਮਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਤਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ। ਮੇਰੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ।
ਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਿੰਗਰ ਆ ਨਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੋਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕੁਝ। ਹਾਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੈ ਬੈਠਣਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆ ਬੈਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾਲ ਕੀ ਆਫਿਸ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਦੱਸਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਰਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਉਣਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਕਹੂ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਬ ਕੇ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਮਗਰ ਕੁਲਫੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਸੀਡ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਗ 'ਚ 128 129 ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। 128 129 ਹਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਲੇ ਉਹ ਬਰੀਡਰ ਸੀਡ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਬਰੀਡਰ ਸੱਚੀ 'ਚ ਹੈ 128 129? ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਜੇ ਸੀਡ ਉਹ ਵਾਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਅੱਡ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਬਰਾੜ ਸੀਡਸ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਰਾਡ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੀਜਾ ਫਰਾਡ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਫੜ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹ FIR ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸੀਡਸ ਪਿੰਡ ਵੈਰੋਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਸ ਇਹ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਸੇਜ ਬਰਾੜ ਸੀਡ ਸਟੋਰ ਸਾਹਮਣੇ PAU ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਕਿਸਮ PR 129 ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ FIR ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਠੱਪ। 11/5 ਨੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਰਾਡ ਹੋਈ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਝੋਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 40 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਅੱਜ 3 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 3 ਗੁਣਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1 ਕਿਲੋ 40 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਏਕੜ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜੇ ਦਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ 35,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਅੱਜ 85,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 70,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਾ ਦਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ 2017 ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ 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 ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਉਹੀ 128 ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਕੁਲਫੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੁਲਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਮਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਲਾਈ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਲਫੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਮਲਾਈ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 17 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋਟੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ 420 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ 128 29 ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂ। ਪਿਛਲੇ 2017 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੇਚਦਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ FIR 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਿਰਫ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ। 128 29 ਅਪਰੂਵਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਬਰੀਡਰ ਹੈ। ਬਰੀਡਰ ਤੋਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਕਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 128 ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ 129 ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਕੰਮ ਚੱਕਦਾ। ਹਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਗਏ, ਦੁਆਬਾ ਮਾਲਵਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਗਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੰਮ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰੌਲਾ ਕੱਲਾ ਬਰਾੜ ਸੀਡਸ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾਲ ਸੀਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ? ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਊਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੂ? ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਆਖਾਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਊ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਠੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖੀ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬੀਚੋਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਲੱਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਇਹ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਵੱਲ ਆਪ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਦਾ ਇਹ ਬੀ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਲੈਕ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ 40 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ FIR 'ਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ, ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਸੀਡ ਹੀ ਵਿਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਪਾਉ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੱਦ ਵੇਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।